जय जगन्नाथ। कथा मल्हार आपण मानक पई पुणी गपटिए सजाड़ी शुणु। जदि भल लगे आखपाखर अन्य मानक भी शुणु। लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करंतु। जदि बेल आइकन को दबे देबे तेबे हमर सबु नुआ नोटिफिकेशन प्रथमे आपण ही पाइबे। आज शुणिबा गप स्वागतम। रचना एवं उपस्थापना मधुमिता महांती। से घर रविवार को लाख्या खूब भल भावरे चिन्हे बोली तो सकाळ हो हो निज घरर काम जेन तेन प्रकारे सारी प्रभात को चा कपटे देई टेबुल उपरे जलखिया थई बाहरी जाए द्राक्षा घर को। अद्भुत घरटे एका। रविवार ए घर को आसे सते जेमिति रोषणी जाली जाली। समस्ते से दिन निज मर्जीर मालिक। निज इच्छारे निज पसंदर टीवी सीरियल समय देखी बिछना छाड़ती। मौसा द्राक्षार शशुर से दिन सकाळ 7टारे न्यूज देखा बसंती। तांकर सेठी दरकार चा जलखिया। जलखिया माने जंता रुटी कि मैदा चकुली नहले हालुका नरम जिनिस। माउसी से दिन टिके डेरी रे ठाकुर पूजा सारी पाखापाखी 8:30टारे पखाळ बेलाटे धरी बसंती। गरम गरम माछ भजा दिखंड बांफ बाहरुथुवा बाईगण भर्ता टिके हेले चली जाए तांकर। सुब्रतकर सकाळ हुए 9:30 कि 10 रे। द्राक्षार 50 डाक परे से चा कपटे सारू सारू शेयर मार्केट उपरे आखि पकांती। सेतिकी बेलकू गाधुआ सारी आसे तार गेल्ही नणद पिंकी। भाई भौणी प्राय एका समय जलखिया खाती। सुब्रतकर आलू कि छेना परोटा सांगरे चटणी नहले पूरी कि कचोड़ी दरकार। पिंकीर से सबु चलिबनी। तार सोरिष तेल पका एकदम सरू चकुली सांगरे गोटा पोस्त पका लाल लाल आलू भजा नहले गरमा गरम इडली आउ बिना रसुणर टमाटो दिया संबर। सबुठु फुले मेघा मामा कथा आदौ शुणिबनी। सेमिति गालेई पड़िथिबो बिछणारे। द्राक्षार केते गेल तेल मालिश परे जेमा सेज छाड़िबे। अलसेई दांत घसी आसिला बेलकू टीपॉय उपरे थुआ हब चिकेन चाउमिन नहले पनीर सैंडविच। टीवी देखु देखु सेतक मन ही हेबो। तापरे उठाओ बासन एठू सेठू ए घरू से घरू खट उपरू टेबुल तळू टीवी पछरू। ओहो विरक्त हो जाए द्राक्षा। एमितिरे घरे भारी गेल बसर थिला सी। खाइबा थाली रे हाथ धोई उठी जिबा झियो। काले पारिबनी बोली खोजी खोजी बापा ताकू लाख्या घर पाखरे बाहा करथिले। सुविधा असुविधा रे अपा पाखरू टिके साहाय्य मिली परिबो भाबी। आउ सबुदिन ए घरे एते झमेला नाही। तथापि द्राक्षा थकी जाए। एई रविवारटा को समस्ते एमिति उपभोग करती जे द्राक्षा बिचारी धंदी हो जाए। तेणु प्रति सप्ताह एई सकाळटी लाख्या सान भौणीटी पाई सजाड़ी साइती रखी थाए। जलखिया पर्व सरू सरू दिन 12। खरा बेले मटन कि चिकेन जहा भी हेबो ता पाई सबु जोगाड़ी रखे लाख्या। से फेरिला बेलकू जेतिकी जण गाधेई सारी थांती द्राक्षा हजारे मना कले भी से समस्तकर लुगा काची सुखेई दिए। से दिन 12टा पर्यंत कहा रूम रो मशारी खोला है न थाए तो को खटरे बिछना झड़ा ही न थाए। सेतकर भी हाथ लगाए लाख्या। जेते खोजिले भी काम वालीटे कोठू मिलुछि। सबु परे से फेरे निज घर को। समस्ते कहती प्रभात को डाकी सेठी 2 प्रहर खाइबाटा सारी देई फेरिबा पाई। से राजी हुएनी। ए इंडियन चाइनीज रेस्तारों से माने खाइबे कौन? आइंस दूरर कथा। पियाज रसुण भी सेमानक घरे 8 वर्ष हेब पशुनी।
ଘାଣ୍ଟ ଗୋଳିଆରେ ଖାଇପାରିବନି। ସବୁଥର ଭଳି ସେଦିନ ବି ତରତର ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଘରେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି କ'ଣ ରବିବାର ନୁହେଁ କି? ସେ ଭୁଲରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଏ ଘରର ରବିବାରିଆ ଚିତ୍ରପଟ ନୁହେଁ। ମେଘା ସୁଦ୍ଧା ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁଗା ଭିଜା ହେଇ ରହିଛି ବଡ଼ ବାଲ୍ତିଟାରେ। ସବୁ ଘରର ବେଡସିଟ୍ କଢ଼ା ହେଇ ଭିଜୁଛି ଟବ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ଉପରେ। ପୁରୀ ଆଳୁଦମ୍। ଇଏ କି ଅଜବ କଥା! ଆଜି ଆଉ ସେ ଭୁଲରେ ବେଶୀ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲା କି? ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କି? ସେ ଜାଣିପାରିନି। ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇଲା। ନାହିଁ ତ, 7:05। ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଚିଲେଇଲା, ଅପା ଆ! ଆଜି ଖାଲି ଜିରା, ଅଦା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଳୁଦମ୍ କରିଛି। ତୋତେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦବା। 7:45 ଆଗରୁ ଖାଇବା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହତବାକ୍ ଲାକ୍ଷା। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ଆଜି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି କି? ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ପରା 8ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତା ଆଗରୁ ଖାଇବା ନ ସାରିଲେ କିଏ କିଏ ଆସିବ? କିଏ ସେ ମହାମାନ୍ୟ ଅତିଥି? କାହା ପାଇଁ କାଉଁରୀ କାଠି ବାଜିଲା ପରି ସୁପ୍ତ ଏ ଘର ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ? କିଏ ଆସିବ କି? ତା ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିପାରିଲାନି ଦ୍ରାକ୍ଷା। ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଗଲା। ଟ୍ୟାପ୍ ତଳେ ବାସନ ଆଜି ଛିନଛତ୍ର ହେଇ ପଡ଼ିନି। ଗତ ରାତିର ଥାଳି ଗିନା ସବୁ ଥାକ ହେଇ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜିର ଜଳଖିଆ ଟ୍ରେ ଯିଏ ବି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ନେଇ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଉପରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲା ପରି। ଏମିତିକି ମେଘା, ସିଏ ବି ବଳକା ଫାଳେ ପୁରୀ, ଆଳୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇ ନଇଁ ପଡ଼ି ଟ୍ରେଟାକୁ ଥୋଇଦେଲା ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରେ ଉପରେ। କିଏ ଆସିବ? ବିବ୍ରତ ଆସୁଛି କି ଆଜି? ଦ୍ରାକ୍ଷାର କାନାଡ଼ାବାଲା ଦିଅର? ନା ମ, ସିଏ ତ ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଲାକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା। ଆସିବାର ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତା। ପିଙ୍କିକୁ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ? ହୁସ୍! ପିଲାଟା, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ +3 ସରିନି। ସିଏ କି ବାହା ହବ? ତା ଛଡ଼ା ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ ନିଜେ ସୁବ୍ରତ ପରା ଆଗେ ପ୍ରଭାତକୁ ଡକେଇଥାନ୍ତେ। ନହେଲେ ମଉସା ରଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା ସେଇପଟେ ଚାଲିଗଲା। ଲାକ୍ଷା ପୁଣି ପଚାରିଲା, କିଏ ଆସିବ କି? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ପାରିଲାନି କି ଶୁଣିକି କହିବା ପାଇଁ ତାର ବେଳ ନଥିଲା କେଜାଣି କିଛି କହିଲାନି। ବରଂ ସୁବ୍ରତକୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ଆଜି ମଟନ କି ଚିକେନ ଆଣିବ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖି ଭାକୁର ମାଛ ଆଣିବ। ସେ ମାଂସ ଖାଏନି। ଗାଲି ଲାଲ ଥିଲେ ଆଣିବ। ଫେରି ଆସୁ ଆସୁ ପୁଣି କହିଲା, କଷି ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ବି ଆଣିଥିବ କେଜିଟେ। ସାଲାଡ ନହେଲେ ଭାତ ତା ତଣ୍ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାଏନି। ଆସୁ ଆସୁ ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟା କାକୁଡ଼ି 2ଟା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଖାଇବ। ତା ଜଳଖିଆ ସେତିକି। ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମିବାକୁ ଦବନି ପରା। ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। 1 ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ସାରି ସେ ଚାଲିଯିବ। ଆରେ କିଏ ଆସିବ? ଅଭିମାନରେ ଲାକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲାନି। ଏତେ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ହେଇଗଲା ସିଏ ଏଠି ଯେ 2 ଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ଭଲ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ସେପଟୁ ଚିଲେଇଲା, ଅପା, ଏଇଠି ଚାଟା ଅଛି, ଟିକେ ନେଇଯା। ଆଗରୁ କରାହେଇଥିଲେ ସେ ଚା ପିଇବନି। ତା ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚା ହବ। କିଛି କହିଲାନି ଲାକ୍ଷା। ଚୁପଚାପ ଚା କପ୍ ଧରି ବସିଗଲା। ଜଲ୍ଦି ପିଇଦେଲେ ସେ ଫେରିଯିବ। କ'ଣ ଲାଭ ଏଠି ରହି? କରୁଥାନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମହାମାନ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ତୋରଣ ସଜ୍ଜା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସାଲୱାର କମିଜ ପିନ୍ଧା ଝିଅଟେ ପଶି ଆସିଲା ଭିତରକୁ। ମେଘା ଚିଲେଇଲା, ମାମାଲୋ, ଆସିଗଲେ। ବେଶ୍ ଟିପଟପ୍ ଝିଅଟି। ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲା ବୋଧହୁଏ। ଚାବିଟା କଣ୍ଟାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛ ତ? ତାକୁ ଦେଖି ଦ୍ରାକ୍ଷା ମୁହଁ ଯେମିତି ଝଲସିଗଲା।
ତା ଆଖି ଯେମିତି ଝକମକ କଲା। ସତରେ ଲାକ୍ଷାକୁ ଟିକେ ଈର୍ଷା ହେଲା। ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ଅନେଇଥିଲି। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଓଠରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ହସକୁ ନ ଅନେଇ ସେ ସିଧା ଚାଲିଗଲା ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖକୁ। ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ପାଟି କଲା, ଭାଉଜ କାଲିକି ଭୀମର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଣି ରଖିଥିବ। ଇଏ ବାରରେ ମୋ ହାତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହଁ 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 ହଁ, ଆଜି ନେଇ ଆସିବି। କହୁ କହୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କାନିରେ ହାତ ପୋଛି ପୋଛି ଲାକ୍ଷା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଇଏ ମିଳିଛି। 4000 ନବ ମାସକୁ। କେତେ ଯେ ସର୍ତ୍ତ ତାର। ଅଇଁଠା ବାସନ ବି ରଣଭଣ ହେଇ ପଡ଼ିବନି। 8ଟା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବେ। କାଲିର ବାସି ଲୁଗା ସେ କାଚିବନି, ତାକୁ ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ହେଲେ ଗଦାଏ ବାସନ ହବ, ସେ ମାଜି ପାରିବନି। ତା ଖାଇବା ବରାଦ ତ ଶୁଣିଲୁ। କ'ଣ ଆଉ କରାଯିବ, ମିଳୁ ତ ନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରାଜି ହେଲୁ ଆଉ। ଲାକ୍ଷା ଚୁପଚାପ ଫେରିଗଲା ତା ଘରକୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଅଦରକାରୀ ଗପଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ କହିବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ କି ନୁହେଁ। ଗପ ବିଷୟରେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ପଦଟେ ମତାମତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ। ଆଜି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।